کی اجازت سے اور اپنے عزیز ترین دوست پروفیسر عباس صاحب نیئر اور اپنے انتہائی محترم اور مکرم بزرگ جناب ظہیر انور صاحب کے مشورے سے، جو آپ نے کل مشورہ دیا تھا کہ 2 یا 3 لوگوں تک ہی مضمون کو محدود رکھا جائے، اسی حوالے سے میں نے بھی اس کو 4 لوگوں تک اپنے مقالے کو محدود رکھا ہے، اور 4 میں ایک ایسے نقاد اور محقق ہیں کہ جن کی کتاب کا صرف سر ورق اور پشت ورق مجھے ملا، اور اسی کی بنیاد پہ میں نے اپنی رائے قائم کی۔ میں آپ کی اجازت سے نشین پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے مقالے کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مغربی بنگال کے آسمان نقد و تحقیق کے درخشاں ستارے۔ میرا خیال ہے کہ تخلیق خواب اور تنقید تعبیر خواب اور نقاد تعبیر خواب بیان کرنے والا عالم اور معلم ہے۔ اس معلم کا کام صرف دوسروں کی تخلیقات کا محاکمہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تخلیقی ادب کے اصول دریافت کرنا ہے، کیونکہ عظیم فن پارہ اپنے تنقید خود لے کر عالم وجود میں آتا ہے۔ یعنی ہم کسی ایسی تخلیق کو جو حقیقت میں نئی ہو اور عظمت و رفعت کی حامل ہو، اسے نقد کی پرانی سیرفی پر نہیں پرکھ سکتے۔ لہٰذا ہمیں ایسی عظیم تخلیق کار کی عظمت کو دیکھنا ہو تو ہم اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے سے پہلے کے تنقیدی اصولوں میں ترمیم و تنسیق کے لیے جواز پیدا کر رہا ہے یا نہیں۔ ایسا تخلیق کار جو اپنے زمانے کے تنقیدی اصولوں پر مکمل طور پر کھڑا اترے، وہ اچھا تخلیق کار تو ہو سکتا ہے لیکن عظیم تخلیق کار نہیں ہو سکتا۔ ایسا تخلیق کار جو اپنے زمانے کے تنقیدی اصولوں پر مکمل طور پر کھڑا اترے، وہ اچھا تخلیق کار تو ہو سکتا ہے لیکن عظیم تخلیق کار نہیں ہو سکتا۔ نیز آپ اس انتقادی سچائی سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ تنقید تخلیق کے بعد وجود میں آتی ہے، لیکن جب تنقید وجود میں آئی تو پہلا سوال یہ نہیں اٹھا کہ تنقید کیا ہے، بلکہ تنقید نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ تخلیق کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حقیقت سے رشتہ کیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے سوالات مغربی ادب کے پہلے نقاد افلاطون اور ارسطو نے بھی اٹھائے، اور اردو تنقید کے بانی مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حلی نے بھی اٹھائے۔ فی زمانہ نا بھی یہی سوالات ہماری تنقید کا محور ہیں۔ ہمیں اپنے آج کے اس مضمون میں ارض بنگال کے ایسے ہی چند منتخب ناقدین کی تنقیدی کاوشوں پر گفتگو کرنا ہے، جنہی نے اپنے انتقادی افکار و نظریات سے جہان نقد و ادب میں ارتعاش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہی انتقادی ارتعاش اردو ادب میں ان کی شناخت کا سبب بنا ہے۔ دبستان بنگال کے ایسے ہی ناقدین و محققین میں ایک نمایاں شخصیت پروفیسر یوسف تقی ہے۔ سردست پروفیسر یوسف تقی کے تنقیدی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ تمہیص و تجزیہ زیر مطالعہ ہے۔ اس مجموعے میں ان کے 15 مضامین شامل ہیں۔ یوں تو یوسف تقی کے سبھی مضامین ان کی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کا مظہر ہیں، لیکن غالب اور کلکتہ، غالب کی شاعری کا سماجی پس منظر، کلکتے کے ادبی مارکیٹ، وحشت کی شناخت، ابراہیم ہوش کی صحافت، ہجرت کے تماشے ایک جائزہ، قاری کو نہ صرف اپنی طرف منتقل کرتے ہیں بلکہ اسے استغراق کے عالم میں پہنچا کر تنقید و تحقیق کے بہت سے اہم نکات سے آشنا بھی کرتے ہیں۔ تمہیص طلباء کے ساتھ اساتذہ کو بھی نامعلوم سے جہان معلوم کی طرف لے جاتی ہے، یہی تمہیص کا اختصاص ہے۔ یوسف تقی اپنے زمانے کے ارباب نقد سے نقد و انتقاد کے باب میں ہونے والی ناانصافیوں، غیر متوازن تنقیدی رویوں اور جانبدارانہ روش تنقید سے شاکی ہیں۔ وہ معاصر عہد کے ناقدین کے مصلحت آمیز طرز انتقاد پر روشنی ڈالتے ہوئے تمہیص کے دیباچے میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، اقتباس، شکریہ، آج تنقیدی ادب کی صورتحال، اقتباس ہے، آج تنقیدی ادب کی صورتحال کچھ مختلف ہے۔
آج تنقید کے نام پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر نقاد اور فنکار کے ذاتی تعلقات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں کا رشتہ نظریاتی یا کسی اور وجہ سے استوار ہے تو پھر نقاد اس کی گھٹیا سے گھٹیا تخلیق میں بھی وہ خوبیاں ڈھونڈ نکالے گا جن کا اس فن پارے میں دور دور تک نام و نشان تک نہیں ہے۔ اسے ایک عظیم شاہکار کا درجہ دلانے کی صحیح کرے گا۔ اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ فنکار کا تعلق ناقص سے استوار نہیں ہے تو اس کی اچھی سے اچھی تخلیق کو پہلے تو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر مجبوراً قلم اٹھانے کی ضرورت درپیش آئی تو اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کمزوریاں نکالے گا کہ خدا کی پناہ۔ حالانکہ یہ عمل تنقید کے بنیادی وصف کے منافی ہے۔ تمہیز و تجزیہ صفحہ 7 و 8۔ یوسف تقی کے اس اقتباس سے آپ ان کے انتقادی نظریات کو بحسن و خوبی سمجھ سکتے ہیں۔ نیز انہوں نے جس خوش اسلوبی سے اردو ادب کی موجودہ صورتحال کو مترشح کیا ہے وہ عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ انہیں تملک پسند اور مفاد پرست ناقدین پسند نہیں ہے۔ وہ تمہیز میں مختلف مقامات پر ایسے لوگوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوسف تقی جی سبھی لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پسند بھی کرتے ہیں، جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا۔ خیر، ان کے نزدیک ایک ذمہ دار ناقد وہ ہے، یہ میں ان کی کتاب کی روشنی میں ہی ان کے خیالات کو بیان کر رہا ہوں۔ ان کے نزدیک ایک ذمہ دار ناقد وہ ہے جو ذاتی نظریات و اعتقادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فن پارے کا منصفانہ تجزیہ کرے۔ اس کی تنقید نہ تو تنقید کے زمرے میں ہو اور نہ تمجید کے دائرے میں۔ پروفیسر یوسف تقی کے حوالے سے بھی یہ طویل ہے، میں اس کو اب حفظ کر کے آخری جملہ پڑھ کے دوسرے کی طرف آؤں۔ پروفیسر یوسف تقی کی دیگر تحقیق و تنقیدی کتابوں میں مرشد آباد کے 4 کلاسیکل شعرا، غزلیات تپش، کلیات بدر، مثنوی جہاں شاہ و جہاں بانو وغیرہ اردو ادب میں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابھی درمیان سے سب میں نے چھوڑ دیا ہے اور اب دوسرے شخص کی طرف۔ ارض بنگال کی دوسری اہم ترین شخصیت جنہیں ہم نے اپنے اس مقالے کا موضوع بنایا ہے وہ پروفیسر عرفان نقوی ہے۔ ڈاکٹر سید علی عرفان نقوی کی شہرت کی اساس ان کی شاعری ہے۔ اہل بنگال ان کی شاعرانہ ارزشوں کے قائل ہیں۔ یوں تو وہ غزلیں بھی کہتے ہیں مگر ان کو عوامی مقبولیت ان کے رسائی و منطقتی کلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے وحشت کلکتوی حیات اور کارنامے سے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان میں ایک بلند پایہ محقق اور اعلیٰ درجے کا ناقد بھی چھپا ہوا ہے۔ وحشت کلکتوی حیات اور کارنامے ان کا مقالہ جو 6 ابواب پر مشتمل ہے، عرفان نقوی نے محولہ مقالے میں وحشت کے عہد میں اردو شاعری کا منظرنامہ مغربی بنگال کے خصوصی حوالے سے پیش کرتے ہوئے وحشت کی سوانح عمری اور ان کا سیاسی و سماجی اور ثقافتی پس منظر بیان کیا ہے۔ نیز وحشت کا خاندان اور ان کے اجداد کا پس منظر، کلکتے میں وحشت کی آمد، ان کی ولادت اور تعلیم، ازدواج و اولاد، تعلیمی زندگی، ملازمت کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی وفات حضرت آیت کا تذکرہ نہایت دلسوز اور اندوہناک انداز میں تحریر کیا ہے۔ شخصی عادات و اطوار بیان کرنے کے بعد علمی احوال و آثار، نیز ان کے ادبی کاموں اور خدمات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد وحشت کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ ان کی غزلوں، نظموں، رباعیوں، خطوں کے توسط سے کیا گیا ہے، اور سماجی و ادبی مضامین، مکاتب و تقاریض کے حوالے سے نظم نگاری کا آزادانہ اور منصفانہ تنقیدی محاکمہ کیا ہے۔ آخر میں وحشت کی تصانیف و تالیفات پر مختصراً اظہار خیال کرتے ہوئے وحشت کے معاصرین اور تلامذہ کا مفصل ذکر ہے، اور وحشت کے ادبی کارناموں کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے ان کا ادبی مقام و مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرفان نقوی کی یہ کتاب وحشت شناسی کا نقش اول ہے۔ اس سے قبل بھی وحشت پر مختلف ناقدین نے مضامین لکھے تھے، مگر اس طرح ان کی مرموز شخصیت اور پر اسرار علمیت پر جامع مقالہ کسی نے نہیں لکھا تھا۔ ان کے اس مقالے کا مطالعہ وحشت کی سنجیدہ اور دیانتدارانہ تعبیر و تفہیم کے لیے لازمی ہے۔ 512 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم تحقیقی مقالہ ہے
मगर इसका हुस्न इसकी ज़खामत नहीं बल्कि इसकी मानवी इफादियत में पोशीदा है। आइए मुहव्वला मकाले में इरफान नकवी की तनकीदी उसलूब और लिसानी हुस्न से हज़ उठाते हैं। वहशत के रंगे सुखन पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं। इरफान साहब वादा तोड़ रहा हूँ, कोटेशन पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में, सिर्फ एक पढ़ूंगा आपकी किताब से, ज्यादा नहीं, छोड़ दिए बाकी सब। वहशत का असल रंगे सुखन, ये इक़्तिबास है, वहशत का असल रंगे सुखन या इनकी इनफरादियत शेरी दरअसल इनकी सरिश्त की पाकीज़गी, इनके मिजाज की सादगी, इनकी शख्सियत की बुलंद अखलाकी और रूह की शराफत से इबारत है। और यही सारी बातें जब उनके अशार में ढलकर सामने आती हैं, ना मोमिन की मकर शायराना, ना गालिब की तकलीद होती है और ना हाली की महज अखलाकियात। अलबत्ता मीर का सा सोज़ो गुदार जरूर होता है, लेकिन यहाँ भी वहशत का उसलूब उन्हें मीर के उसलूब बयान से अलग कर देता है। यानी मीर के खिलाफ वहशत के यहाँ फारसी तराकीब का इस्तेमाल बहुत मिलता है और इस तरह यहाँ भी वहशत की इनफरादियत बरकरार रहती है। मामला इश्क में वहशत जुरत की तरह दस्तराजी नहीं करते और ना ही हसरत की तरह माशूक के सामने खुद माशूक बन जाते हैं, बल्कि वहशत आशिक ही रहते हैं, आशिक ज़ार भी और आशिक सादिक भी। लेकिन यहाँ भी इनके यहाँ माशूक के गम में रो रो के सातों तबकात आसमानी को आंसुओं में गर्क करने वाला गुलू नहीं मिलता और न गालिब की तरह अपनी अना बरकरार रखने की जिद मिलती है। यानी गालिब जिस तरह माशूक के सामने सुमुखसर होकर उसकी सरगरानी का सबब जान को अपनी तौहीन समझते हैं, या दाग जिस तरह तू नहीं और सही और नहीं और सही की धमकी देते हैं, वहशत के यहाँ ये सब कुछ नहीं है। आपने देखा कि एक पैराग्राफ में इरफान साहब ने कितनी चीजों को समेटा है और यही अंदाज इनका पूरी किताब में है। जो आप इसका मुतालिया करेंगे तो मेरी तारीफ करेंगे। आपने देखा इरफान नकवी की नस्र शाइस्तगी व शगुफ्तगी के साथ किस कदर फिक्र अंगेज और बसीरत खेज है। वो छोटे छोटे जुमलों में अदब की बड़ी बड़ी हकीकतें बयान कर देते हैं। उन्होंने सरिश्त की पाकीज़गी और रूहानी शराफत के नुकूश किस खूबसूरती से वहशत के जहाने शेर सुखन में तलाश किए हैं, वो भी इनका काबिल तहसीन कारनामा है। तफसील को सरफ नजर कर रहा हूँ वक्त की तंगी की वजह से। और अब आते हैं तीसरे मुहक्किक और नाकिद की तरफ। दबिस्तान बंगाल की तीसरी काबिल ज़िक्र शख्सियत जिन्हें हमने अपने मकाले का हिस्सा बनाया है वो असगर अनीस है। असगर अनीस बंगाल के मुस्तनद व मोतबर साहिबान कलम में शुमार किए जाते हैं। उनकी शनाख्त बज़ाहिर ड्रामा निगारी के हवाले से कायम हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी तहकीकी किताब मगरबी बंगाल में उर्दू का अहम मरकज मुर्शिदाबाद से ये साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ ड्रामा निगार हैं बल्कि एक अच्छे मुहक्किक व नाकिद भी हैं। और ये बात मैं तलबा के लिए खासतौर से कह रहा हूँ कि जबान पढ़ें। आप ही ना देखें कि कोई इंसान प्राइमरी में टीचर है या कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। प्रोफेसर भी माफ कीजिएगा, बहुत से ज़बान बयान की कैसी गलतियां करते हैं वो सेमिनार में आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन प्राइमरी के टीचर भी बहुत अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि प्राइमरी के। इनकी इस किताब को मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी ने 2017 में शाया किया था, जिसमें असगर अनीस ने मुर्शिदाबाद का तारीखी पस मंजर बयान करते हुए वहाँ के कुतुब खाने, नसर निगारी, ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी, अदबी अंजुमने, अदबी मजल्ले, तालीमी दरसगाहें और अहले कलम के अदबी खिदमात को तफसील और तवाज़ुन से बयान किया है। किताब में अलग से दो उन्वानात आगाज़ तक़सीम वतन, अय्याम तक़सीम ता हाल कायम करके इब्तदा से हाल तक का मुर्शिदाबाद का अदबी सफर मुफस्सल बयान किया है। और किताब का आखिरी हिस्सा रसाई कलाम पर मुश्तमल है, जिसमें गोशाए कसीदा व मनक़बत और गोशाए मातम व मरासी के तवस्सुस से असगर अनीस ने मुर्शिदाबाद की रसाई व मनक़बती शायरी को बड़े सलीक़े और करीने से पेश किया है। ये किताब 376 सफ़हात पर मुश्तमल है। असगर अनीस ने सैयद दोस्तदार हुसैन अली उर्फ सैयद नवाब जानी मिर्जा महशब मुर्शिदाबादी के कलाम का तज़किया करने के बाद उनकी शख्सियत पर किस खूबसूरती से रोशनी डाली है, आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। ये
बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 लाइनें इसकी सुना दूं ताकि मेरी बात की तस्दीक हो जाए। इत्तफाक, नवाब जानी एक हमजहर शख्सियत के मालिक थे। आज़ादी के बाद सरजमीन मुर्शिदाबाद में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो गिराक़त खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। आज की अखलाकी गिरावट के अहद में नवाब जानी पुरानी तहजीब के सफीर रहे हैं। शराफत, नेकनियती, रवायत परस्ती, ईसार और कुर्बानी इनकी पहचान रही है। सिलाए रहमी पर वो हमेशा अमल पैरा रहे। अतः रहमी के एहसास को उन्होंने कभी पास फटकने नहीं दिया। दोस्त हो या दुश्मन, हलीफ हो या हरीफ, किसी को भी अपनी तंग दामनी की शिकायत का मौका नहीं दिया। इंसानी अफदाल को उन्होंने हमेशा अपने दिल से करीब रखा। लेकिन मुर्शिदाबाद में कौम मिल्लत की गिरती और बिगड़ती साख, उनकी इक़्तिसादी बदहाली, तालीमी गिरावट, आपसी ताल्लुकात में बढ़ती हुई बेहिसी, कुनबा परवरी और इलाका परस्ती जैसी लानतों को देखकर नवाब जानी कबीला खातिर और दिलबर्दाश्ता नजर आते थे। वक्त भी खत्म मेरा, और अब सिर्फ बात रह गई सरवरक और पुश्ते वरक। इजाजत हो तो वो कर लो। बहरहाल मकाला तफसीली मैंने जैसा अर्ज किया, लेकिन सिर्फ अब मैं 2 या 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चौथी और आखिरी शख्सियत जो हमारे इस मकाले में शामिल है वो नईम अनीस है। नईम अनीस मगरबी बंगाल के तहकीकी व तनकीदी अदब के हवाले से एक मोतबर और मुस्तनद नाम है। इनकी दर्जनों किताबें हल्का अरबाब नक़्द व तहकीक में शरफ़ कबूलियत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन इजहार और मीज़ान अफ़कार इनकी ऐसी काविशें हैं जिन्हें मुनसिफ मिजाज कारी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी कैद है। तहकीकी व तनकीदी हवालों से नईम उर्दू के लिए किसी इनाम से कम नहीं है। नहीं भाई जुमले का आप तो लुत्फ लीजिए, नईम इनाम से कम नईम उर्दू के लिए किसी इनाम से कम नहीं है। जाहिर है इनाम में मिलने वाले अरबोगान को कौन फरामोश कर सकता है। इनकी तहकीक व तनकीद का जिन क़ारीन ने गैर जानिबदाराना मुतालिया किया है वो हमारी इस बात की तायीद करेंगे कि नईम अनीस की कोई भी तहरीर सतही या गैर मेयारी नहीं होती है। वो बज़ाहिर जितने नर्म मिजाज वाक़े हुए हैं, इसके बरक्स तनकीद और तहकीक के मामले में उतने सख्त और खुरदुरे हैं। वो मसलहतन या मुरव्वतन किसी पर अपना कलम नहीं उठाते हैं, नीज मेयार के सिलसिले में किसी भी लिहाज से समझौता नहीं करते हैं। उनके इसी अंदाज के सबब इल्मी हलकों में उनका एतबार कायम है। तभी तो मुआसिर हद में आसमान इंतकाद के शम्स यानी शमसुर रहमान फारूकी भी नईम अनीस की खूबी का एतराफ के बगैर नहीं रह सके। कोटेशन। बंगाल में उर्दू अदब के लिए ये बात खुशायंद है कि वहाँ नईम अनीस जैसे नौजवान हैं, इनसे खूब से खूब तरक्की तवक्को की जा सकती है। नईम अनीस के अक्सर मज़ामीन बंगाल में उर्दू अदब से मुताल्लिक हैं। सलामत रवि के इस अंदाज को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि इनके लिए तरक्की की राहें खुद ब खुद उस्तवार होंगी। कोटेशन खत्म। ये तवील कोटेशन से 2 लाइनें मैंने सुनाई है फकत। शमसुर रहमान फारूकी ने नईम अनीस के मुताल्लिक 1999 ईस्वी में तरक्की की राहें उस्तवार होने की जो पेशनगोई की थी वो आज 23 बरस के बाद हकीकत में तब्दील हो चुकी है। वाकईन नईम के लिए उर्दू अदब में तरक्की की राहें हमवार हो चुकी हैं। हमें उम्मीद है नईम अनीस उन राहों पर हमेशा गामजन रहेंगे और उनका ये सफर उर्दू अदब के इर्तका और इर्तफा का बाइस बनेगा। बहुत बहुत उर्दू है मेरा नाम।